प्यारे दोस्तों, अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी, एक वड्डे षड्यंत्र नूं बेनकाब कर। पीयूष गोयल साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब को एक चिट्ठी लिखी, मेरे दोस्त ने वो मैं जानता हूं, पर वो जिहड़ी सौड़ी नीयत है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਦੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜ 올ਡ ट्राइब टेस्टेड सक्सेसफुल APMC का जिहड़ा मंडी सिस्टम है उन्होंने अस्त व्यस्त करना, उन्होंने डिसरप्ट करना और पंजाब दे विच एक डिवीजन पैदा करना भी किसान वीर सब समझते हो वो आड़तियां के खिलाफ खड़े हो जाए, आड़ती उन्होंने खिलाफ खड़े हो जाए और दोनों पुछ के पंजाब सरकार नूं खड़ के सवाल करना भी थोतों सरकार नहीं चलती, थोतों साडियां समस्यावां दा हल नहीं। ये डिवीजन जिहड़े गोरे पैदा करदे हुंदे सीगे, ये डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है और मैं 4 पॉइंट दसूंगा और इन्हां दा झूठ का पर्दाफाश हो जू पूरी तरह। मैं पहला भी जदों भी गल की है तर्क से की है और सरेआम कह के की है भी किते भी कोई भी सेंटर सरकार का बंदा आके दिता पहले किसी ने अज तक कोई जवाब नहीं दिता। हुण गोयल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली डायरैक्ट पेमेंट की गल की है और जे तुसीं देखो डायरैक्ट पेमेंट भी हरेक बंदे तनख्वाह ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ पंजाब का जिहड़ा रेवन्यू डिपार्टमेंट है उन्होंने लैंड रिकॉर्डों के बारे सारा कुछ पता है और सब कुछ जानू है, ओनरशिप होल्डिंग्स के बारे। पर मैं सेंटर सरकार का आपदा ही तीर इन्हां दे वल करदा, मैं मोड़ दिना उन्होंने इन्हां वल। नैशनल सैंपल सर्वे 2012-13 का, ये मेरा नहीं है, ये नेशनल सैंपल सर्वे है। वो कहता भी 24% खेती जी होती है ठेके ते होती है। मैं वो एडिशन कर लगे 24% खेती ठेके ते होती है, मैं वो एडिशन कर लगे। वो खेती ओरल कॉन्ट्रैक्ट से होती है, किसी रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, अनरिटन है वो, ओरल है, जबानी है। आ पिंड मान वाले आ बैठा मेरा ताए दा मुंडा, इनू पुछो 2 एकड़ किते दिती हुई है, 3 एकड़ किते दिती हुई है, जबान ते दिती है या लिखत ते दिती। हुण तुसीं मैनूं दसो कि गोयल साहब कहते भी सारे लैंड रिकॉर्ड हैगे ने, उन्हां कोल लैंड रिकॉर्ड जिहड़े ने ओनरशिप दे हैगे ने, वो ये जानदे ने कि जी आ फलाने बंदे दी फलानी मालकीयत है, पर उन्होंने कोल ठेके वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मैं तुहानूं चैलेंज नाल कहना, जो गोयल साहब कह रहे हैं तुसीं आ विसाखी दे उत्ते इन्हां दी चिट्ठी इन बिन लागू कर दिओ, इन बिन लागू कर दिओ, ते मैं तुहानूं कहना कि 25 तो 30% पंजाबियों को कोई पेमेंट नहीं मिलनी, कोई पेमेंट। वो खड़ा हो मंडी च कणक लैके पर उन्होंने पेमेंट मिलने की कोई उम्मीद नहीं हो। पर यह किहड़ा किसान है
मैं छाती ठोक के कहना डंके की चोट ते कहना किहड़ा किसान है ये 2 एकड़ वाला फिर लैंड होल्डिंग्स छोटियां हो गई तुसीं देखो साडी जवानी बाहर जाई जाती है जट्टां दे जिन्ने पुੱਤ ਹੁੰਦੇ उन्नी ਜ਼ਮੀਨ वड्डी जाती है उन्ना ही ठेका वधी जाता है ये सारे वो ने ਜਿਹੜੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਹ 30% ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਰ ਕਰ ਦੂੰ ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦੂੰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨੇ 4 ਏਕੜ ਤੇ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ 1.5 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਿਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਯਾਰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਖਰੀਦਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਆੜਤੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਬੀਅਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਐਂਟਵਾਈਨਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਣਕ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਲਾਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀ ਜਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆੜਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ ਬੈਸ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਐਫਸੀਆਈ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਟੋਚਨ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਂਟਵਾਈਨਡ ਵਿਦ ਦ ਸਿਸਟਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆੜਤੀ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਇਟ ਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਦਿਓਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰ ਦੂ ਮੈਂ ਦੇਖੂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ 30% ਸਾਂਭ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦੂ अगर ये हो गया अगर मेरी चाची ने मुछा होंगी मैं चाचा ने कहना करके भाव 2 साल देखा मैं देखूंगा कि कितना खुला ये साडा जिहड़ा सिस्टम है ये जिहड़ी कागजी कार्रवाई है इहदे च नहीं है मैं ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਚਾਹਤਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਗੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਸ ਚ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ पेमेंट पा दे भी किसान के खाते च सब्सिडी, पंजाब सरकार को 12,000 करोड़ रुपया है भी किसान के खाते च पा दूंगी फ्री बिजली की, उससे वेले खत्म हो जूगा 12,000 करोड़ की सब्सिडी, उससे वेले खत्म। दूजी चीज बड़े ध्यान नाल सुनियो, ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है। दूजी चीज सारी की सारी स्टोरेज देती अडानी नूं, सारी दी सारी रिटेल देती अंबानी नूं, ठीक है। उस तो बाद कहते जी असं तो पीडीएस सिस्टम खत्म करा, पीडीएस सिस्टम खत्म करा जो गरीब नूं 3 रुपये चौल 1 रुपये चौल, असीं हुण गरीब नूं उहदे खाते च पावांगे पैसे, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਦਿਖਾਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਤੋਂ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। तीजी डायरेक्ट पेमेंट आ, तीजी डायरेक्ट पेमेंट आ जिहदी तुसीं 30% लोकां नूं वांझा कर दोगे पेमेंट तो, ऐ खड़ा कर दिओ जिवें सड़क दे उत्ते खड़े कीते हुंदे, कोई रिकॉर्ड नहीं लिया सकदा उहनूं पटवारियां दे कोल, उहनूं फलानी थां दे उत्ते जाके खड़ा करना। तीजी चीज जिहदा कि सब तो वड्डा पैराडॉक्स, जिहड़ा कि थोड़े जिहड़ा तुसीं कहंदे ना वन नेशन वन मार्केट, बखियों दे दो वन नेशन वन मार्केट जिहड़ी तुसीं कहंदे हो, इदों बड़ा झूठ है ही कोई। तुसीं वन नेशन 2 मार्केट्स क्रिएट कर रहे हो, पुछो किदा वन नेशन 2 मार्केट्स तुसीं क्रिएट कर रहे हो। मैं तुहानूं गारंटी दे के कहना, जड़ा ते जाके सरकारी मंडी दे विच जाके खरीदूगा, ਉਹਦੇ लैंड रिकॉर्ड भी देवे, ਉਹਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पेमेंट पऊ, ਉਹ जाके पटवारियां को खड़े, वो जाके तहसीलदार को खड़े, ते जड़ा प्राइवेट सब्जी मंडी च जाके बेचू, जड़ा प्राइवेट अंबानी ते अडानी नूं जाके कणक दऊ जीरी दऊ, जड़ा जाके आड़ती नूं प्राइवेट मंडी दे विच जीरी दऊ, उहनूं कोई लोड़ नहीं है, उहनूं कोई लोड़ नहीं है, उहनूं ना कागज दिखाण दी लोड़ है, उहनूं भावें ऑनलाइन पेमेंट कर दिओ, उहनूं भावें जिवें मर्जी कैश च पेमेंट कर दिओ, कि थोड़े प्यो का राज है भी एक कानून तुसीं 2 तरीके नाल 2 बंदियां ते लाओगे। ਇਹਦਾ मतलब यू आर प्रमोटिंग प्राइवेट मंडीज, यू आर प्रमोटिंग अंबानी एंड अडानी, यू आर प्रमोटिंग देम। ये क्लियर है, ये साफ है। नहीं तो तुसीं व्यू ਉੱਥੇ क्यों नहीं लाए? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਦਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਊ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ।